بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ کل میں نے ایک کمپلیٹ ناول اپلوڈ کیا تھا جو بالکل نیو تھا، اور آج میں ایک کمپلیٹ ناول اپلوڈ کرنے والی ہوں، یہ بھی بالکل نیو ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند ہے۔ چینل پہ نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ میں ہوں ایبا، اور اچھا مجھے کسی نے کہا کہ آپ نا جب اف اللہ کہتی ہیں نا تو اف اللہ نہ کہا کریں۔ پھر میں نے تھوڑا سا سرچ کیا تو مطلب لائک مکسڈ ریویو تھے، تو زیادہ تر ٹھیک ہے نہیں کہنا چاہیے، تو میں نہیں کہوں گی۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی مت کہیں، کچھ اور عادت ڈالیں، ٹھیک ہے؟ اگر میں نے درمیان میں کہہ دیا تو اس کے لیے میں معذرت ہوں، کیونکہ یہ میری عادت ہے اور عادتیں اتنی جلدی نہیں چھوڑتی۔ چلیں ناول ریڈ کرتے ہیں۔ ناول کا نام پر ہی دیکھتے ہیں، مکمل ناول ہے اور اس کا نام ہے تیرے ساتھ چلنا ہے، از قلم راشدہ علی۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ گرمی کی حدت سے دہتا لال بھبو کا چہرہ اور پسینے سے شرابو جسم، اس نے چونہی دہلیز کے اندر قدم رکھا حلق کڑواہٹ سے بھر گیا۔ صحن میں ادھم مچاتے بچے اور کمرے سے آتی باتوں اور کہکوں کی آواز اس کا موڈ بری طرح آف ہوا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس نے ہاتھ میں پکڑی ٹرے چارپائی پر رکھی اور تنفن کرتی ان کے سروں پر جا پہنچی۔ ہے تم آ گئی؟ اسے ایک دم دیکھ کر باتیں کرتی نائلہ باجی اپنے بھاری بھرکم وجود کو بامشکل سنبھالتے اٹھے اور شائستگی اور خوش اخلاقی کے تمام ریکارڈ توڑنے اس کے گلے لگی۔ اس کے چہرے پر محبت، اکتاہٹ، ناگواری اور نفرت تو انہیں نظر نہیں آئی تھی، با کمال بے نیازی سے نظر انداز کر گئی تھی۔ گوری صافدات پر تڑک کر رہ گئی تھی۔ جھٹکے سے انہیں پیچھے دھکیلا۔ آپ کب آئیں اور یہ کرکٹ ٹیم کس خوشی میں ساتھ لائی ہیں؟ چہرے پر آئے پسینے کو آنچل سے صاف کرتے ہوئے اس نے تنگ مزاجی سے کہا تو نائلہ باجی خواہ ہی ہنسی۔ ہمیں تو آئے کافی دیر ہو گئی ہے، اب جانے ہی والے ہیں، بس تیرا انتظار کر رہے تھے۔ شالو خالہ بھی محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کسی خیال کے تحت اس کی بھوئیں تنکی۔ کیوں، میں منسٹر بھرتی ہوئی ہوں کہیں جو میرا انتظار کیا جا رہا تھا؟ اور معاف کیجیے گا نائلہ باجی، ہر چوتھے روز تو آپ چکر لگاتی ہیں، میاں کچھ نہیں کہتا؟ دانستہ چارپائی پر اماں سے قدرے سرک کر بیٹھ کے مبادہ اتنی تلخ کلامی کے عوض کہیں چٹکی نہ کاٹ بیٹھے۔ میری امی ہوتی چٹکی تو نہیں کاٹنی تھی، آنکھیں دکھانی تھی، وہ بھی ایسے بڑی کر کے، یہاں پہ چپل ہی آنی تھی سیدھی۔ اماں جذبز ہوئی۔ نائلہ باجی کا منہ حیرت سے لمحہ بھر کو کھلا، مگر وہ کمال کی خاتون تھی، عادتاً وہیں کہکا لگایا جن کے مزاج کا حصہ تھا۔ گوری کو بامو در ہلتے محسوس ہوئے، ان کے تھر تھر کرتے وجود کی طرح۔ لو، اور کہاں آتی ہوں میں؟ بڑی خرانٹ عورت ہے میری، سانس کہاں چھوڑتی ہے میری جان۔ وہ تو اماں جواب پوچھتی ہے نا تو ناچار آنا پڑتا ہے۔ چلو چھوڑو، یہ بتاؤ کیا کر رہی ہو آج کل؟ اہل محلہ پر تحقیقات کر رہی ہوں، خالصتاً طنز لہجہ، اور اب اس نے باقاعدہ اشارہ بھی کیا۔ شانو خالہ سموسہ ٹھونستی بھی اختیار کھانسی۔ اس کی اماں نے بھی اسے گھورا، مگر وہ بھی پھاڑ کھانے والے انداز میں تھی۔ حتی المکان آنکھیں پھاڑ کر گھورا، پر وہ بھی پھاڑ کھانے والے انداز میں۔ حتی المکان آنکھیں پھاڑ کر گھورا، پر وہ اپنے نام کی ایک تھی۔ نہایت اطمینان و سکون سے بیٹھی رہی، ایک فنگر میں پڑی چاندی کی انگوٹھی کو دائیں بائیں کرتی رہی۔ خالہ، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ بالآخر نائلہ باجی اٹھی تو گوری نے بھی اختیار تشکر بھرا گہرا سانس لیا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ وہ نہایت بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتی جھٹکے سے اٹھی۔ نائلہ باجی سے اس درجہ بے رخی کے جواب پر بس خفیف سا ہنس کر رہ گئی۔ ان کے کھسکتے ہی وہ اماں کے سر ہو گئی۔ ہمت کیسی ان کی یہاں آنے کی؟ اوقات دیکھی اپنی، 2 ٹکے کے لوگ، اور ان کا وہ ہیرو بیٹا، ایسی مچال ان کی، گوری کا ہاتھ مانگنے کی جرات کرے۔ کچھ باہر کی گرمی سے دماغ گرم ہو رہا تھا، اور کچھ نائلہ باجی کی آمد سے ہماری اشتعال کی اس کی صاف قدرے سانولی جلد نیم سیاہ ہو رہی تھی۔ کمرے میں چکر کاٹتی وہ آپس سے باہر ہو رہی تھی۔ اماں نے آنکھیں تیکھی کر کے اسے دیکھا۔ مطلب کیا ہے تیرا؟ 2 ٹکے کے تو کون سا 4-5 ٹکے کی ہے؟ مت بھولی سی پنڈ کی پیداوار ہے تو، اور کوئی اس سے بہت اونچی ذات نہیں ہے یہ تیری۔ اماں کی بات پر اس نے تڑپ کر انہیں دیکھا۔ چلتے چلتے رکی، بھوئیں تن گئی۔ ان کے جیسی 3rd کلاس بھی نہیں، 10 جماعتیں پاس ہوں، کسی امیر بابو سے بیاہ کروں گی، دیکھ لینا۔ بھلا اماں، تیری گوری کو بیانے کو شہزادہ ہی آئے گا، یہ ایسے لفنگے تیری گوری کے لائق نہیں۔ بےحد نکوت اور تکبر سے وہ پرات اٹھائے یہ ایجا وہ جا۔ اماں حق دک سی سے سیڑھیوں پر غائب ہوتا دیکھتی رہ گئی، پھر سر چھٹک کر پھیلاوا سمیٹنے لگی۔ جھلنی نہ ہوئے تھے سر، شام ہی وہ پکڑا گیا تھا، وہ جو دلربا موسم سے لطف اندوز ہونے آیا تھا، ظالم سبات کی نظروں میں آ گیا تھا۔ چھتیں برابر تھی، 7 کی ڈھیر سے وہ کمر پر ہاتھ ٹکائے، ایک ہاتھ سے لمبا سا پراندہ جھلائے، تیکھے نینوں سے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ گلابی پھول دار جوڑے میں وہ اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی، تیکھی سی سیدھی دل میں اترتی۔
अपना यूं सरतापा जायजा लेता देख कर गोरी के नकूश मजीद बिगड़ गए। इसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था जब वो जोर से धाड़ी, एक लफ्ज भी मत कहना। वो खूब तपती हुई थी। इसका मुश्तल खफा खफा सा सरापा फैसल के दिल के दारों को छेड़ गया था। ये तुम्हारी माँ बहन किस खुशी में मेरे घर आई थी? परांदा कमर पर झूला दाएं बाएं, इसके रुखसार को छोटी छूती लट आई थिंक हवा की संगुड़ी। साथ फैसल का दिल भी शरारत पर आमादा हुआ। तुम्हें नहीं पता मेरे रिश्ते के लिए इस वक्त इससे बात करना गोया भेड़ों के छत्ते में हाथ डालने के मुतरादिफ था। बहरे कैफ, वो कह गया और वो उछली गोया 1000 वॉल्ट का करंट लगा हो। इतनी दीदा दलेरी की शायद तवक्का नहीं थी। क्यों, तुम कोई शहजादा गुलफाम हो? शहजादा गुलफाम से कम भी तो नहीं। मस्त हवा ने इसके आंचल को लहराया। वो मदहोश सा हुआ। क्या गजब की बला थी। तीखे नकोश और छछेरे से ऐसे कुछ है बदन की हामिल सोने पर सुहागा के इसकी अदा में कातिलाना, अदा भी कातिलाना। मुंह बंद रखो, शदीद गलतफहमी का शिकार हो तुम। गजबनाक होकर धाड़ी, आइंदा अपनी माँ बहनों को समझा देना मेरे घर ऐसे वैसे रिश्ते लेकर आइंदा आने की जुर्रत ना करे, वरना। इसने नतीजतन घूरा। फैसल ने डरने की एक्टिंग की। वरना खुदा की कसम गजब हो जाएगा। कहकर वो रुकी नहीं थी। तनतनाती परांदा झुलाती गायब हो गई। सारा मंजर सोता सा हो गया। वैसे आवाज़ें देता ही रह गया था। गोरी अमजद के गरीब खाने में पैदा हुई। गोया 4 चांद आंगन में उतर आए। दादी अलग अंगशद बदनीदा बदनी ऐसे कुछ लिखा हुआ है। ये एक तो पुराना नावल है। बेहद जज्बे नज़र नकूश की हामिल, हल्की सांवली लेकिन बेहद साफ चिकनी चित, होंठों का खूबसूरत कटाव और किनारे का होश उड़ाता तिल। आम से इसकी माँ और गरीब देहाती इसका बाप इसके ख्वाब गोया आसमानों की बुलंदियों को छू रहे थे। गोरी से बड़ी एक बहन भी पिंड की एक रवायत के मुताबिक जिसे बहुत कम उम्री में ब्याह दिया गया था। अमजद खेती बाड़ी करता था, खासा मेहनती था और कनात पसंद सादा सा। आमदनी अच्छी खासी थी, सो घर की हालत भी आसूदा हाल थी। ऊपर से गोरी ने जैसे तैसे 10 जमातें पास कर ली थी। एक तो इसने इतराफ से अपने हुस्न के चर्चे बहुत सुने थे, दूसरा चत नई फिल्मों ने इसका दिमाग ख़राब कर दिया था। आइडियल का खाका नन्हे से दिमाग में इतना बड़ा बना कि इर्द गिर्द के तमाम लोग बहुत छोटे नजर आने लगे। और इंसान की नाकाम जिंदगी की इब्तदा जब ही होती है जब वो औकात से बढ़कर ख्वाब सजाता है। जब वो तकब्बुर करता है। और ख्वाब सजाना तो बुरा नहीं, बस ख्वाबों में रहना बुरा है। ख्वाब पूरे होने की शर्त रखना बुरा है। वजाहत मिलकर आइडल का पैकर तराश दी जो मिट्टी के गरविंदे या गरोंदे या शीशे के गुलदान की तरह होते हैं। हाँ, गरोंदे, मैंने यही सुना था। एक और वर्ड था, उससे उलझन हुई, मतलब एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी उससे। टूटा या बिखरता है वो बहुत दुख होता है। रहता कुछ नहीं, मुकद्दर का सिकंदर हर कोई नहीं होता। जो वो चाहे वो पाले, ऐसा तो बहुत कम ही किसी के साथ होता है, और वो इनमें से शायद नहीं थी। अम्मा को अक्सर बिस्तर गोरी के तेवर दहला देते। वो इतने ऊंचे ख्वाब देखती थी कि अम्मा को इसकी तकलीद में सर उठाने में वक़्त होती है। वो किस राह की मुसाफिर इख्तियार करना चाहती थी। अम्मा मखूम से इसका रोशन चेहरा तका करती। फैसल में इन्हें कोई बुराई दिखाई नहीं देती थी। सारी चिड़ियाँ हुनी बोलो बोलो। अच्छा भला लड़का था, इनकी गोद में खेल कर बड़ा हुआ था और इसकी हर अदा से आशना थी। पड़ोसन से बरसों की शनासाई थी। वे बीते कई लम्हों की दुख सुख की साथी किस मुंह से इनकार करती। गोरी का मुसलसल इनकार इन्हें ताव दिला रहा था। चंद रोज़ के सकूत के बाद वो फिर वही टॉपिक छेड़ बैठती। बुरा लड़का नहीं है अपना फैसल, रंग रूप का भी बुरा नहीं, हाँ ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं। ये रब सोना रिज़्क लिखता है, हो सकता है तेरे नसीब से इसके भाग जाग जाएं। बड़ी हलावत से और खलंडरे से लहजे में उन्होंने इसे समझाया था। इसका उल्टा असर हुआ। इनका इतना कहना ही गजब हो गया। खाक अच्छा है अम्मा, ऐसे अच्छे अच्छों को गोरी मुंह नहीं लगाती। ऐसा घटिया मुकद्दर नहीं है मेरा। कह दे आप खाला से कहीं और बढ़ देखें। मेरी गोरी के नसीब में इतनी स्याही नहीं दिखी जिनके टूटे फूटे घर को मुकद्दर जान लूँ। अगर आप बात नहीं कर सकती ना तो मैं कर लेती हूँ, मुझे किसी से डर नहीं। लहजा इतना ऊंचा जरूर था कि दीवार के इस पार बासानी पहुंचा था। अम्मा ने बेबसी से गोरी को देखा जो नखूद से सर के चावल चुनने में मगन थी। अम्मा का दिल होल कर रह गया। गोरी को समझाना इनकी बस की बात नहीं थी। वो इनकी नसीहतों पर कान ही कहाँ धरती थी। गोरी की बहन आए दिन इससे झगड़ा मोल लेती। क्या हुआ अम्मा, मेरी बात इतनी जल्दी की? सिर्फ 16 साल की उम्र में ब्याह दिया, इतनी जल्दी जिम्मेदारियों को सर पर ला दिया। ये क्या कोई राजकुमारी है जो इसके लिए ऐसे ही बैठी है? इसे भी अपने घर का करे ना। वो तो आते ही शुरू हो जाती। अम्मा पहली भरी होती। इसकी बातें सुनकर मजीद सर घूम जाता। तो मैं क्या करूँ? वो पैरों पर पानी तो पड़ने देना। अम्मा का परेशान नासूदा चेहरा दिखा।
चेहरा देख कर इसका दिल भरा था तो खिसक कर माँ के करीब आती। अम्मा कहीं तो अपने देवर की बात चलाऊं, मेरी सास तो ऐवें फिदा है गोरी पर। इसकी सरगोशी इतनी बुलंद जरूर होती कि गोरी की समातों को छू लेती, फिर एक महाज खड़ा हो जाता। मैं इसके रिश्तेदारों को ऐसे कलाबे और इनकी शान में ऐसी गुस्ताखाना कलमात अदा करती कि इसकी बहन बुनाती रोती चिंगाड़ती बच्चों को बगल में और अड़ेसती ये जा वो जा। और अम्मा पीछे गालियों का एक तूफान उठा देती। बेटी का यूं रूठ कर जाना इनके लिए बहुत दुख की बात थी। गोरी हाथ झाड़ते नहायती इत्मीनान का मुजाहरा करती, अपने अजली ठिकाने छत का रुख कर लेती। गोरी भी ठीठी लगदी। मुबादा अम्मा की तोपा का रुख इसके सर पर बरसता। मौसम शदीद मस्ताना हो रहा था, सरसराती हल्की सी खनकी भरी हुई भरी हवा हवा से अटकेलियाँ करते नहायत उजले रुई के गालों की माने के बादल। और वो सरमस्ती के आलम में झूमता महवे सफ़र पंछियों को उड़ान भरते देख रहा था। कितना दिल नशीं था समा। इसने भरपूर अंगड़ाई ली, दफतन नज़र बराबर की मंडेर के इस पार जा ठहरी। दिल एक बारगी धड़कने लगा। लबों को मुस्कुराहट ने छुआ तो आन में खुद खुद ब खुद आंखें जगमगाने लगी। वो बेनियाजी से धड़ाधड़ मशीन पर झुकी सिलाई में मगन थी। वो महव कर से तके क्या। नज़रों की हिद्दत से वो चौंकी, पलट कर देखा, हलक कड़वाहट से भर गया। नज़रों का तसादम पल भर का था। दोबारा मशीन पर झुकी। वो असर के बाद अमूमन छत पर मशीन ले आई थी, ले आती थी। लेकिन बकरा ईद करीब थी, इसे लिबास तैयार करना था, वो भी अतराफ की अलर मुटियारों से छुपा कर। इन्हें ईद पे दिखाना जो था, जदीद फैशन के मुताबिक वो सिलाई कर रही थी, लंबी सी कमीज और जर्द प्लाजो। सुनो, फैसल ने बेहतरा पुकारा, मगर इसकी हालत में ज़रा भी फ़र्क न आया। वो दांत किचका के रह गया। गोरी, इसने इतनी ज़ोर से पुकारा कि वो उछल पड़ी। पथरीली नज़रें इस पर जमाई चंद साने, फिर कुछ सोच कर उठी और मंटीर के करीब चली। फैसल का दिल बहकने लगा। वो सपाट तासर लिए खड़ी थी। क्यों कहो, गोया हुई तो सर लहजा सर्द था। फैसल ने नज़र भर के इसके नकूश हिफ्स के। इज्जत रास नहीं आती तुम्हें? तुम हो ही 2 टके के कमीने इंसान, अपनी फितरत से बाज नहीं आओगे। शराफत से कहा था मेरा नाम भी लबों पर मत लेना, गजब कर दूंगी। शदीद शायद समझ नहीं आया था तुम्हें। अहानत अमेज़ ठंडा लेकिन नहायत तलख लहजा फैसल की मुस्कान होठों में गुम गई। वो इतनी तलख कलामी की तवक्का नहीं कर रहा था, तभी आंखें सुलगी। गुस्सा हो, इसने पचकारा। गोरी ने नफरत से सिरे का, अच्छा भला लड़का लग रहा है, मतलब लाइक नेचर वाइज। वरना वो होता ना रूड हीरो, उसने तो अभी तक एक थप्पड़ लगा ही देना था। तुम चीज़ क्या हो जिस पर मैं अपना कोई भी जज्बा लुटाऊं? अब तुम यहाँ से दफा होगे। वो गुस्सा नहीं थी। फैसल को पहली बार यह एहसास हुआ कि वह संजीदा थी, इसकी ज़ात के पर खिच्चे उड़ाई थी। तमीज़ से बात करो गोरी। वो बेख्तियार तलब हुआ। गोरी के लबों पर बेख्तियार हंसी फूटी। वह लब बीच कर रह गया। तमीज़ से? और तुमसे? वो बेतहाशा हंस रही थी। मिस्टर फैसल, कभी अपने आप से पूछा है कि तुम हो क्या? तुमने बता दिया है ना, खुद से पूछने की क्या ज़रूरत? दुख से चूर लहजे में वो गदरा आहिस्तगी से बोला। दिल टूटा था, किरचियाँ तो फिर नहीं थी। चलता हूँ, ख्याल रखना गोरी अपना, और ये याद रखना इंसान को इतना गिराया नहीं करते। बस सर पर हाथ फेरता नजरों से ओझल हो गया। गोरी ने नखूत से हंकारा भरा। बड़ा आया डायलॉग बाज कहीं का, दफा। इसने नफरत से थूका और मुतमईन सी दोबारा मशीन पर आ बैठी। फिर वो मौजज़ा हो गया जिसके ख्वाब वो बरसों से देखती आई थी। सिकंदर जहाँ खाते पीते अमीर करीब घर आने का चश्मो चिराग इसके घर वाले आए थे। अल्ट्रा मॉडर्न सी खवातीन, कदरे मगरूर, ऊंची हैसियत का रौब लिए छछेरे बदन की अलहड़ मुटियार सी गोरी इन्हें भागी थी। बस फिर क्या था, आनन फानन बात तय होगी। गोरी मसरूर थी और अम्मा खामोश। चुप सी घर आना पसंद आया था, लेकिन वो लोग इनसे काफ़ी ऊंचे थे। अम्मा ने ना चाहते हुए भी इनकी दौलत की जाहो जलाल और शान शौकत से मरूब हो ही गई। लड़का कदरे बड़ी उम्र का था, लेकिन गोरी का जुनून और इसकी खुशी देखते उन्होंने हाँ कर दी थी। झटपट शादी की तैयारियां शुरू हुई। अम्मा को रह रह के फैसल का ख्याल सताता। अपना बच्चा था, देखा भाला था, पता नहीं वो लोग कैसे होंगे। खदशे सर उठाते वो मजबूर हो जाते। रब के हजूर आखिरी यही दर खुला था। फैसल के घर वालों से बरसों का याराना था, और सिकंदर जहाँ के घर वालों के साथ वो बेतकल्फी मफकूद थी जो इसका तकाजा थी। अम्मा गौरी के लिए खुशियों की दुआ करती, सर झटक कर जहेज बनाने में लग जाती। शालू खाला चुपसी ने तैयारियां करते देखती, न चेहरे से बुगस और न लहजे से कदवत टपकती। बस मलूल की अम्मा के साथ बाजार के चक्कर काटा करती। और गोरी, इसकी तो ज़िंदगी ही बदल गई थी। अब तो छत पर वक्त पहले से ज़्यादा गुजरता। सखियों से इसे छुपा कर बरी के सूट जो बनाने थे। फैसल का दिल टूटा तो वह छत का रुख करना ही भूल गया। कभी ख्वामखा खुद को मसरूफ़ करने की गर्ज से कानों में हेडफोन ठोंस लेता। गोरी को खातर ख्वाह फ़र्क नहीं पड़ा था। इसका ध्यान ही कहाँ था आजकल। वो हवा में उड़ती फिर रही थी, मस्त आज़ाद पंछी की तरह। ख्वाब भला पूरे भी होते हैं, इसे यकीन ना था। वो गुलाबी होती जाती इसके तसव्वुर में। जिसका सरापा लहराता तो दिल के तार छिड़ जाते सॉरी।
رت رت بدلنے لگی تھی، موسم باہر ٹھہر گیا تھا ان کے کچے آنگن میں، اور اس روز اس کی ٹکر کیا ہوئی فیصل سے؟ وہ شہر میں کچھ اٹھائے چلی آ رہی تھی، سڑک پر ہی مٹبھیڑ ہو گئی تھی۔ فیصل نے کنی کترا کر گزرنا چاہا، پھر کچھ سوچ کر ٹھہر گیا۔ نک سی تیار آنکھوں میں خواب کاجل بھرے، ہونٹوں پر مسکان سجائے وہ سیدھی دل میں اتر رہی تھی۔ اس کے دل کا بوجھ مزید بڑھ گیا۔ کیسی ہو؟ وہ غور سرتا پا جائزہ لیا، سودہ نظر آ رہی تھی۔ وہ ایک مخلص بندہ تھا، دل سے اس کی خوشیوں کا ممتنی۔ خوش ہو؟ خوش ہو؟ اس نے پوچھا ہے۔ وہ چہکی، جواب دینے کی ضرورت نہ پڑی، آنکھوں میں مرچیں ہی بھر گئی تھی، تاہم آہستگی سے دل کی گہرائیوں سے دعا محبوب کے سنگ مسافر تھی۔ سدا خوش رہو یوں ہی۔ کچھ کمزور ہو گئے ہو، سنا ہے کام مل گیا ہے۔ کیا کام ہے؟ ٹھیک ٹھاک تنخواہ تو مل جاتی ہے نا؟ اپنی خوشیوں کی دھن سے نکل کر جو نظر کی تو وہ مغموم سا نظر آ گیا، لیکن پرکھا پھر بھی نہیں تھا۔ فیصل اداس تھا۔ ہاں مل گیا ہے، اچھا کام ہے، اچھا گوری چلتا ہوں، اماں انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ اب کی بات کرنے کی کترا گیا تھا، مزید اس کا سامنا کرنے کی سکت نہیں تھی۔ اس کے لبوں پر کسی اور کے نام کی مسکراہٹ کہاں گوارا تھی؟ چند سے سپنا جو ٹوٹ گیا تھا، ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ وہ خود بھی اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھنے کی چاہ کتنی سرکش سوچ تھی، کتنا پاگل سا خواب تھا، اور اب تو وہ دسترس سے بہت دور ہونے جا رہی تھی۔ وہ کیسے ہمت کرتا؟ سامنے نہ آنا ہی بہتر تھا۔ گوری نے نیا مسئلہ کھڑا کر دیا تھا۔ عید بکر پر اس سے بکرا لینا تھا۔ ایک تو اس کی شادی کی تیاریاں روج پر تھی، اوپر سے اس کے چونچلے۔ اماں بھنا گی، اتنے پیسے ہیں تیرے باپ کے پاس؟ کیا ہے اماں، ایک بکرا لے لینے سے کنگال تھوڑی نہ ہو جائیں گے؟ وہ جرا پر آمادہ تھی۔ اماں کے کپڑے طے کرتے ہاتھ ذرا سی دیر کو رکے۔ ہاں کنگال نہ ہوتے اگر تیری اپنے جیسوں میں شادی ہوتی، اونچے لوگ ہیں، ان کے مطابق جہیز دینے میں تو تیرے باپ کا دیوالیہ بھی نکل سکتا ہے۔ شہیلا کو میں نے اپنی حیثیت کے مطابق جوڑ توڑ کر کے جہیز دیا تھا۔ تیری تو بات الگ ہے گوری، بڑے لوگ وڈیاں گلاں، مطلب بڑے لوگ بڑی باتیں۔ گوری کے رخ سخن پر فخریہ مسکراہٹ ابھری۔ اماں نے فوراً بھانپ لیا پر کہا نہیں۔ اس سے قبل کہ گوری کوئی پنچھڑی چھٹتی، دروازہ کھول کر فیصل اندر آئے۔ گوری اس کے ہاتھ میں ڈونگا دیکھ کر چہک اٹھی، لپک کر ڈونگا پکڑا۔ کیا ہے؟ اندر جھانکا، بھرپور خوشگواریت کا احساس جاگا۔ کڑی پکوڑے؟ واؤ جیو، خالہ شالو کو پتا تھا اسے کتنی مرغوب ہے کڑی پکوڑے، جب پکاتی پہلے یہاں بھیجتی۔ پتہ نہیں لڑکیوں کو یا لوگوں کو اتنا کیوں پسند ہے، ذرا نہیں پسند، کڑی نہیں پسند، پکوڑے کھا لیتی ہے۔ بیٹھو نا فیصل پتر، اسے مسلسل کڑا دیکھ کر اماں نے کہا۔ وہ سر کھجاتا بیٹھ گیا۔ رنگ برنگے ملبوسات کا ڈھیر تھا۔ مکی نکیوں سے دیکھتا رہا۔ رنگ و بو کا سیلاب امٹ آیا تھا، دل میں جیسے کچھ چبھا تھا۔ سنا ہے ٹھیکے لیتا ہے؟ چل اچھا ہے، ویلا بیٹھنے سے ٹھیکے کا کام ہے تو نا۔ شفقت و محبت اور اپنائیت سے بھرا لہجہ کتنا اپنا پن جھلکتا تھا۔ ہاں خالہ، فائدہ تو ہے۔ اس وقت گوری گئی، فیصل دانستہ چپ ہوا۔ اماں نے گوری کو آنکھ سے اشارہ کیا، وہ نہ سمجھی تو دانت پیسے۔ کچھ پینے کے لیے تو لا، دیکھ کتنی گرمی ہے۔ بس خالہ، وہ شرمندہ ہوا۔ خیر ہے، یہ تو گھر ہے پاس۔ اس نے دیوار کے پار اشارہ کیا۔ چلتا ہوں۔ اماں نے بہت روکا لیکن وہ چلتا بنا۔ اس کے کترانے پر ماں کھٹکی لیکن ظاہر نہ کیا، پھر گوری کو تکا جو ناخن کتر رہی تھی۔ چل اب اٹھ، اب روٹیاں ڈال، پھر تیرے سسرال بھی جانا ہے۔ صدا کی کام چور گوری برے برے منہ بناتی اٹھی اور بےدلی سے کچن میں جا گھسی تھی۔ اگلا دن اس کے لیے خوشیوں کا پیغام لایا تھا۔ چہکتی بہکتی وہ محلے میں خبر نشر کرتی پھر رہی تھی۔ اس کی خوشی قابل دی تھی۔ خالہ شالو صدقے واری ہوئی، ایک تو شادی، اوپر سے بےتابی خوشیاں دوبالا ہو گئی۔ ابا نے اس کی پرزور فرمائش پر بالآخر گائے میں حصہ ڈال ہی دیا تھا۔ اگرچہ ایک حصہ تھا لیکن قربانی تو تھی۔ اس نے پرانی سی لکڑی کی کرسی گھسیٹی، دیوار سے لگ کر جھانکا۔ خالہ، پل میں خالہ شالو سے نمودار ہوئی۔ جوتے صاف کرتے فیصل نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ خوشیاں لٹاتا چہرہ دمک رہا تھا، پھر سر جھکا کر کام میں لگ گیا۔ سنا آپ نے، ہم قربانی کر رہے ہیں، گاؤں والوں کے ساتھ مل کر گائے میں حصہ ڈالا ہے۔ آپ تو نہیں کر رہی نا قربانی؟ جلا کٹا سا استفسار۔ فیصل نے ماں کے چہرے پر خجالت دیکھی تو اس کا دل چاہا گوری کی عقل ٹھکانے لگا، مگر ضبط کر گیا۔ ویسے یہ یہاں پہ غلط ہے۔ خیر اگلے 5-6 سال یہ خوشی آپ کو نہیں ملنے والی۔ خیر دعا کریں آپ بھی قربانی جوگے ہو جائیں۔ جوگے مطلب آپ بھی قربانی لائق ہو جائیں، قابل ہو جائیں۔ پھر غور افشانی فیصل نے دانت کچکا، یہ لڑکی کسی دن قتل ہو جائے گی۔ کیوں نہیں؟ اللہ میرے فیصل کے نصیب چنگے کرے، برکت ڈالے اس کے کام میں۔ خیر انشاءاللہ ہم بھی اگلے سال قربانی کریں گے، کیوں فیصل پتر؟ خالہ شالو نے امید و بھیم سے کہا۔ گوری نے نکوت سے سر جھٹکا۔ حسب عادت فیصل کے لبوں پر خفیف سی مسکراہٹ رہیں گی، وہ پٹ سے غائب، البتہ کان دیوار کے اس پار ہی لگے تھے جہاں سے اب گنگناہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ پتھر زمین پر گلاب نہیں ہوندے، کورے کاغذ کتاب نہیں ہوندے، جے کر لی یارانہ
نبھایا، آئی تھنک یہ کر لی یاری تے نبھا ایسے کچھ ہے، کیونکہ یہاں پہ غلط لکھا ہے، یارہ نال صاف نہیں ہوتے۔ وہ بلے شاہ کا کلام گنگنا رہا تھا، گوری نے ہاتھ کھول کر لعنت کا اشارہ کیا اور اماں کے پاس کمرے میں چلی گئی۔ انسان جب گرتا ہے تو منہ کے بل گرتا ہے، اور اتنی زور سے گرتا ہے کہ ریسا ریسا ہو جاتا ہے، اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ احساس تب ہوتا ہے جب درد حد سے سوا ہو جائے۔ وہ بلبلاتا، روتا ہے، تڑپتا ہے، چیختا ہے، ہاتھ کچھ نہیں آتا، تہی دست رہ جاتا کہ کرتوت ہوتے ہیں جو اسے گریہ آزاری آہ پکا کے قابل بھی نہیں چھوڑتے۔ وہ پتھر کی طرح ساکت بیٹھی تھی، انتشار و فتراک اور اندرونی خلفشاری کی جو کیفیت طاری تھی وہ سوچ سے باہر تھی۔ کیا روز کی زور کی ٹھوکر لگی تھی؟ وہ بھلا تڑپتی بھی نہ۔ طلاقچہ دل پر جس کا نام سرور و مہک پیدا کرتا تھا وہ بس لحاقی تاثر تھا، نظروں کا دھوکہ یا تقدیر کا مذاق۔ لب کچلتے اس نے اپنے اندر کی کشمکش کا سر توڑا، ٹوٹ پھوٹ نے بے آب کر دیا تھا۔ اماں نے دکھ تاسف اور شدید ترین بے بسی سے اس کا پتھریلا چہرہ دیکھا۔ تکلیف دکھ سے نہیں، دکھ لینے والے سے ہوتی ہے۔ آج ہی تو اماں گئی اس کے سسرال، عید قریب تھی۔ اماں نے سوچا عید کے فوراً بعد شادی ہے، کیونکہ لڑکے کو سوٹ چادر وغیرہ دیتی ہیں۔ اس گھر سے رخت سفر باندھا، وہاں گئی تو گھر سونا سونا لگا۔ اہل خانہ بڑے کمرے میں جمع تھے۔ ملازم کے اشارے پر اندر بڑھی، تبھی گوری کے نام پر جہاں تھی وہیں رک گئی۔ بڑی شے سمجھتی ہے خود کو گوری، 4 دن میں عقل ٹھکانے نہ لگا دی تو میرا نام بھی سونیا نہیں۔ بدذات کہیں کی، بڑے خواب سجا رکھے ہیں، اچھے اچھے یہاں ٹکتے نہیں، اس کی کیا مجال؟ دیکھنا کیسے گت سے پکڑ کر یہاں سے نکال کر باہر کرتی ہوں۔ میرے سامنے تو چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی، جیسے سکندر کی پہلی بیوی کو بھگایا نا، اسے بھی چلتا کروں گی۔ بس سکندر بھاؤ کا شوق اتر جانے دو چند دن میں۔ لفظ تھے یا پتھر؟ اماں کے سر پر خوبصورت بڑی سی چھت، آئی تھنک، گویا گر گئی۔ قدموں کے نیچے سے زمین سرکی تھی، انہیں اپنی ذات کے پر کھچے اٹھتے محسوس ہوئے۔ گوری کی متوقع دیورانی کی آواز سورہ اسرافیل تھی گویا، انہیں اپنے تن سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ ایسا دھوکہ کون سا انسان کر رہے تھے؟ سکندر جہاں پہلے سے شادی شدہ تھا، کرب سے آنکھیں میچی۔ گوری کی نندے اور نند مطلب ہوتا ہے نا، تو پنجابی میں نندی بولے تھے، اور دوسری عورتیں استضاحیہ سے تم سے بھی کوئی چیتا بھلا؟ انہوں نے قدم بامشکل گھسیٹے، تبھی لڑکھڑائی، ہاتھ میں پکڑے شاپر زمین پر گرے۔ آواز سن کر وہ لپک کر باہر آئی۔ اماں نے بامشکل دیوار کا سہارا لیا، سن ہوتے چہرے اور خالی خالی نظروں سے نہیں دیکھا جو قدرے سہمی کھڑی تھی۔ اماں پلٹ آئی، وہ پیچھے بھاگی، لفظ منہ سے نہ نکلے، وقت ہاتھ سے سرک گیا، پول کھل چکا تھا۔ اماں نے آتے ہی سارا واقعہ گوش گزار کیا، اور وہ مزید بدحواس ہوئی، نہ چیخی، نہ چلائی، نہ مدہوش ہوئی، بس پتھر کی ہوئی۔ اپنی ذات کا غرور لے ڈوبا تھا اسے۔ اس نے ایک نظر اماں کو دیکھا، اور پھر اماں نے تھک کر سر پائنتی سے لگایا۔ وہ اس کا ارادہ بھانپ گئی تھی۔ وہ دھڑا دھڑ سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی اور آتے ہی زور سے چلائی۔ فیصل، خالہ شالو دہل کر باہر نکلی۔ چھت سے مسلسل آواز آ رہی تھی۔ فیصل کو ٹوکا، وہ منہ بناتا ہوا دندناتا آیا۔ کیا ہے؟ کھا جانے والے لہجے میں پوچھا۔ خلاف توقع گوری مشتعل نہ ہوئی، مقسم سے لہجے میں بولی، میرے ساتھ چلو۔ کہاں؟ میرے سسرال۔ فیصل کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کیوں؟ میں کیوں جاؤں؟ کیونکہ تیرے سوا میرا اور کوئی نہیں ہے نا؟ اس کے تاثرات الفاظ نہیں، مماثلت نہیں تھی۔ اس کے تاثرات اور الفاظ میں تھی، مماثلت نہیں تھی۔ وہ بری طرح الجھا۔ میں مصروف ہوں، بریک پر آیا ہوں، روٹی کھا کے کام پر جاؤں گا۔ چلے جانا، کون سا دن بھر کے لیے کہہ رہی ہوں، بس آدھے گھنٹے کی بات ہے، تم تیار ہو؟ حسب عادت وہ حکم نامہ جاری کر کے گھڑاپ سے گم ہوئی۔ بدانت کچکاتا تپتی دوپہر میں چلتا کرتا نیچے اترا۔ گوری نے منگنی کا سامان اٹھایا، انگوٹھی لی، اینٹ اٹھائی اور ٹوٹے ٹوٹے کرتی۔ اماں بس انگشت بدندہ دیکھتی رہی تھی۔ انگشت بدندا دیکھتی رہی تھی۔ خیال رکھنا اماں، گھر کا، میں ابھی آتی ہوں۔ اوکے۔ اماں کو کہتے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ اماں سانس نگاری کار نہایت اطمینان سے کہتے گوری نے دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ اماں کو آئی تھنک سو اماں کا سانس رکنے لگا۔ سن تو، باقی الفاظ منہ میں رہ کے گوری غائب ہو چکی تھی۔ چھلاوے کی طرح انہوں نے سر تھام لیا۔ صدا کی جذباتی ہر کام میں جلدی کرتی ہے، پتہ نہیں اب کیا گل کھلائے گی۔ رہ رہ کر خیال تڑپا رہا تھا۔ فیصل اس کے سسرال تک آف موڈ کے ساتھ آیا تھا، لیکن وہاں جو ہوا وہ اس کے وہم و گمان سے بڑھ کر تھا۔ وہ منہ کھولے اناب شناب بکتی بس گوری کو دیکھے گیا۔ کیا عقل ٹھکانے لگائی تھی؟ خاندانی رشتوں کو وہ گالیاں دے کے، اللہ معافی۔ باقی خواتین گمسم کھڑی رہ گئی۔ گوری نے تنزن ٹوٹی پھوٹی انگوٹھی کا لفافہ ان کے قدموں میں پھینکا۔ یہ اپنی ہونے والی بھائی کو پہنانا، بھابھی کو یا شاید جو بھی، بڑی خوشی ہوگی۔ اور فیصل حیران پریشان سے اس کے ساتھ واپس آیا تھا۔ خوشگواریت کے نئے احساس نے اس کے تن من کو چھو لیا تھا۔ چلو گوری پہ فیصل دی بس، یا اور کہیں جانا باقی ہے؟ عید سعید کا دن تھا، نئی امنگوں کا، خوشیوں کا پر نور سا دن۔ گوری نے کسی سے بھی زیادہ گاؤں بھر کو
बता दिया था ये कैसे कुछ, घर में कुछ ना छोड़ा, खुशी ही इतनी थी कुर्बानी की, सब बाँट आई। ओह! आई थिंक गौरी ने जो कुर्बानी की थी ना, वो बाँट दी। फैसल इसके साथ डोलते थक गया था। आते ही चारपाई पे गिर गया। अम्मा ने मोहब्बत पाश नज़रों से घबरा कर फैसल को देखा। कुछ लाऊं खाने को? नेकी और पूछ पूछ जो है ले आए। वो उठ बैठा। गौरी की काजल भरी आंखें फैली, वो चूड़ियां खनखनाती यखलक मुड़ी। फैसल का दिल अपने सिरे से धड़कने लगा था। चूड़ियों की खनखन, इसका सजना संवरना, निखरा निखरा सा रूप सीधा दिल में उतरी जा रही थी। क्यों, सदियों की कसर पूरी करनी है क्या? इसकी बोलती नज़रों से खाइफ होकर वो दोबारा दोबारा मुड़ी। कितने बेदरीक थे ये रिश्ते, ना कोई हसद, ना कतवत, ना शिकवा, ना कोई गिला। हाँ, वैसे ये लफ़्ज़ कदूरत था, मुझे याद आया। यही था ना? सॉरी गलत पढ़ने के लिए। बस यूँ घुल-मिल के बैठी गोया कुछ हुआ ही ना हो, बस ज़िल्लत व तलख़ कलामी गोरी को खुद पर शर्म आने लगी। इनकी बेदाग और बेइंतहा मोहब्बत इसे खुद से नज़रें चुराने पर मजबूर कर देती थी। क्या ज़रूरत थी अपनों का दिल दुखाने की, जब अपनों ने ही समेटना था? फैसल ने इसके चेहरे के तार चढ़ाव बखूबी देखे थे, जब ये अम्मा और खाला को बातों में मशगूल पाकर भी इसकी तकलीद में बावर्ची ख़ानाया इसे ख़ामख़ा में बर्तन खनखनाते देखता रहा। इसकी नज़रों के हिसार से वो शर्मा रही थी और वह इसके शर्मीले सरापे को तकते महज़ूज़ हो रहा था। क्या है? तंग कर वो पलटी। कोई काम है? हाँ, काम तो है। फैसल ने जेब से डिबिया निकाली जो सुबह से लिए फिर रहा था। कुदरत ने मौका फराहम किया था ये। इसने डिबिया खोली, गौरी को दिखाई और फिर बंद कर दी। अंगूठी तुम्हारे लिए ली है, अगर तुम मेरा मतलब है हाँ कर दो तो। गौरी ने आइब्रो झुकाया। फैसल ने फ़ौरन से पेशतर इस बात में सर हिलाया। मेरी खुशबख्ती होगी। गौरी बेख्तियार हंसी। चल हट, आंखों में आई नमी को साफ करती वो पीठ मोड़ गई थी। मेरे साथ चलोगी गौरी, इस नई जिंदगी के सफ़र पर हम सफ़र बनकर? वो गंभीर गंभीर लहजे में बोला था। गौरी का दिल उतल पुतल होने लगा। सारी तेज तरारी हवा हो गई थी। मुझे नहीं पता, अम्मा से पूछो, वो राजी है, तुम बताओ ना, चलोगी मेरे साथ? गौरी ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया। चलोगी? चलूँगी, अब जाओ। फैसल हँसा। वो ख़ाइफ़ होगी, जूती लेकर लपकी वो चलाया। अगर यूँ ही साथ चलोगी तो इंशाल्लाह अगले साल पूरी गाय ज़िबा करूँगा। कहता भाग गया खाला और खालू को खुशखबरी सुनाने। गौरी मुस्कुरा कर कीदत और बरकत वाले दिन रब के हज़ूर अपनी दायमी खुशियों के लिए दुआ करने लगी। और शुक्र भी कि पलटने में देर नहीं हुई थी। अपनों के दिल पर वक़्त ने धूल नहीं जमाई थी। ख़त्म शुद। मैं आपको 2 चीज़ें बताती हूँ, रुकिए प्लीज़। पहला, इस स्टोरी से जो लेसन मिला वो ये था कि अपनी ज़ात पे तकब्बुर नहीं करना चाहिए, गुरूर नहीं करना चाहिए। मैं आपको अब अपनी तरफ से एक सबक बताती हूँ। कभी-कभी ऐसा होता है कि आप शिकवा करते हैं कि आप गिरने से पहले मुझे क्यों नहीं थामा गया? एक तरफ ये शिकवा होता है, सिक्के का एक पहलू आपका वो शिकवा होता है। पता है सिक्के का दूसरा पहलू क्या होता है? दूसरा पहलू ये होता है कि आप गिरे नहीं होते। जिसे आप गिरना बोलते हैं ना, शिकवा करते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया। दरहकीकत वो गिरना नहीं होता, वो आप गिर रहे होते हैं और उससे पहले ही थाम लिया जाता है आपको। कभी-कभी अल्लाह ताला आपको गिरने से पहले थाम लेता है और आपको लगता है कि आप गिर चुके हैं और फिर वापस से उठाएँगे। नहीं, कभी-कभी आप गिरने से पहले ही थाम लिए जाते हैं। वो जो थोड़ा-सा नुकसान होता है ना, वो आपको जो बहुत ज़्यादा लगता है, वो दरहकीकत इससे ज़्यादा होने वाला होता है। ये मेरा अपनी तरफ से आपको नसीहत है, तो जिस भी हालात में हो शुक्र अदा करें, शुक्र करें। यही सोचें कि आप गिरने से पहले थाम लिए गए हैं। ये मत सोचें कि आप गिर गए हैं और फिर थामे गए हैं। सो आप लोगों को शॉर्ट स्टोरी कैसी लगी लाज़मी बताएँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों के साथ फिर से हाज़िर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा, प्लीज़ दुआ कीजिएगा हमारे लिए भी और आप लोगों के लिए भी दुआ है कि अल्लाह आपकी नसीब अच्छी करे और आप खुश रहें सब लोग। और मैंने पूछना था मुझे कौन-कौन कहाँ-कहाँ से सुन रहा है और कौन घरेलू ख़वातीन सुनिए। वैसे मेरा ये हर तीसरे दिन सवाल होता है कि कौन सी घरेलू ख़वातीन मुझे ना सुन रही हैं। लेकिन ख़ैर कोई तो होंगी ना। कोई तो मैंने एक कमेंट पढ़ा था जो उन्होंने कहा कि मैं भी सुनती हूँ और मेरी वालदा मोहतरम भी सुनती हैं। तो थैंक यू सो मच इतने प्यार के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो माज़रत, लेकिन मैं बस आप लोगों को एक कोई अपनी तरफ से जितना मुझे नॉलेज है मैं बस समझाने की कोशिश करती हूँ। तो बाकी तो हर इंसान का अपना अमल होता है कि वह समझे या ना समझे। हम इंसान किसी को फ़ोर्स नहीं कर सकते, किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए अच्छा सुने, अच्छा देखे, अच्छा बोले। आँखों का, कानों का, हाथों का, नफ़्स का, किसी चीज़ का ज़िना मत करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा।